সকলকে জয় যিশু। জয় যিশু। হালেলুয়া হালেলুয়া। মহান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি আমাদের আরেকটি বার সুযোগ করে দিলেন তার একমাত্র পুত্র প্রভু যিশুর নামেতে আমরা আবার একত্রিত হতে পেরেছি। সেই ঈশ্বর আমাদেরকে সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছেন, তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। একটা কথা জিজ্ঞেস করি? হ্যাঁ জরুর। তোমাদের সারাটা সপ্তাহ কেমন কেটেছে? ঈশ্বরের অনুগ্রহতে ভালোই কেটেছে। হালেলুয়া হালেলুয়া। ঠিক আছে, আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করি। তার আগে আমরা প্রার্থনাতে যাব, আর আমাদের প্রার্থনাতে নিয়ে যাবেন সুমিত্রা বোন। आइए अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें हम प्रार्थना की ओर जाएं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन प्रभु जी, हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं आज के नए दिन के लिए प्रभु। तेरी करुणा तेरी दया से पिता आज के सुबह हम जीवित है पिता, हम धन्यवाद करते यीशु। ओ पिता हम धन्यवाद देते इस समय प्रभु, जिस उद्देश्य निकट हुए परमेश्वर पिता तेरी स्तुति आराधना प्रशंसा करेंगे प्रभु। उपस्थित प्रत्येक को तेरे हाथ में हम समर्पण करते पिता, हम प्रत्येक के साथ हो पिता, तेरी सहायता तेरे अगुवाई को हम चाहते हैं हमारे बीच प्रभु, ताकि हम मिलकर तेरी स्तुति आराधना प्रशंसा करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाए प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, ओ प्रभु हमारे साथ और सहायता कर प्रभु यीशु। जो वचन बोलेंगे उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते पिता, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते, तेरी सहायता को चाहते पिता। आशीर्वाद कर प्रभु, ताकि मिलकर हम तेरी महिमा करें प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते, धन्यवाद के साथ दुआ को मांगते उद्धार करता है यीशु के नाम से, आमीन। जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो मैंने निर्गमन की पुस्तक में मैंने देखा कि जब इज़राइल लोग थे, वो इज़राइल लोग मिलाप वाले तंबू के माध्यम से परमेश्वर से बातें करते थे। तो फिर अभी कैसे बातें करते हैं, जबकि हम लोग देखते हैं कि मिलाप वाला तंबू तो नहीं है, तो मनुष्य कैसे परमेश्वर से बातें करते हैं और परमेश्वर कैसे मनुष्य से बातें करता है? ঠিক আছে, আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তার আগে আমরা একটা গান করি। অবশ্যই। আমার মনের আনন্দে প্রভুর দেশে আমি এক নতুন গান গাইব, আমি এক নতুন গান গাইব। আমার মনের আনন্দে প্রভুর দেশে আমি এক নতুন গান গাইব, আমি এক নতুন গান গাইব। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় ভালোবেসেছেন। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় ভালোবেসেছেন। আমার মনের আনন্দে প্রভুর দেশে আমি এক নতুন গান গাইব, আমি এক নতুন গান গাইব। আমার মনের আনন্দে প্রভুর দেশে আমি এক নতুন গান গাইব, আমি এক নতুন গান গাইব। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় ক্ষমা করেছেন। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় ক্ষমা করেছেন। আমার মনের আনন্দে প্রভুর দেশে আমি এক নতুন গান গাইব, আমি এক নতুন গান গাইব। আমার মনের আনন্দে প্রভুর দেশে আমি এক নতুন গান গাইব, আমি এক নতুন গান গাইব। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় নিতে আসিবেন। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় নিতে আসিবেন। আমার মনের আনন্দে প্রভুর দেশে আমি এক নতুন গান গাইব, আমি এক নতুন গান গাইব। আমার মনের আনন্দে প্রভুর দেশে আমি এক নতুন গান গাইব, আমি এক নতুন গান গাইব। হালেলুয়া। হালেলুয়া। ঠিক আছে, আমরা এখন আলোচনা করব। আর আমাদের মাঝে একটা বোন আসবে, তার নাম হচ্ছে বাসমতি। সে আমাদের এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, সেই বিষয় নিয়ে বলবে। ঠিক আছে, আমরা আরেকটি বার স্মরণ করিয়ে দিই যে সমাগম তাম্বু ছাড়া ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা কিভাবে যোগাযোগ করতে পারি।
ঠিক আছে, আমরা এই সময় আমাদের মতামতকে রাখি, আর তার মধ্যে বাসমতি রয়েছে, সে কিছু বলুক। ठीक है, सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। अभी हम इसके विषय में आलोचना करेंगे। पुराना नियम में था मिलाप वाला तंबू, लेकिन नया नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह को। इसीलिए अभी मिलाप वाला तंबू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है यरूशलेम मंदिर को दिखा के, यदि इस मंदिर को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा करूँगा। योना रचित सुसमाचार 2:19 में हम देखते हैं, इस वचन के द्वारा यीशु मसीह खुद को दर्शा रहा है। इसीलिए अभी मिलाप वाला तंबू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ही मंदिर है। इसीलिए चलिए इसके विषय में और आलोचना करेंगे। अभी हम देखते हैं मिलाप वाला तंबू में 3 भाग है। पहला आंगन, दूसरा पवित्र स्थान, तीसरा महापवित्र स्थान है। योना रचित सुसमाचार में 14:6 में मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। अभी हम इसको मिला के देखते हैं, जो आंगन है वो मार्ग है, और जो पवित्र स्थान है वो सत्य है, और जो महापवित्र स्थान है वो जीवन है। ओके, अभी हम देखेंगे आंगन के विषय में। आंगन में 2 चीज़ रहता है, एक होम वेदी और दूसरा हौदी। होम वेदी जिसमें पशु को बलि चढ़ाया जाता है वो है यीशु मसीह। योना रचित सुसमाचार 1:29 में देखते हैं। हौदी के द्वारा यह जग अपने आप को शुद्ध करता था, लेकिन नया नियम में देखते हैं इफिसियों का किताब 5:24 में लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल से स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं। अभी मैं ज्योति को कुछ बोलने के लिए बोलूँगी। ঠিক আছে, আমরা এই বিষয় নিয়ে দেখি আরেকবার। আর 3টে ভাগের মধ্যে বাসমতি তার মধ্যে একটা ভাগে বিষয় বলেছে, কিন্তু আমি এখন দ্বিতীয় ভাগ বিষয় নিয়ে বলবো। দ্বিতীয় ভাগে পবিত্র স্থানে আমরা 3টে বিষয় দেখতে পারি। এক দ্বীপবৃক্ষ আর দশমেজ রুটি আর ধূপবেদী। দ্বীপবৃক্ষের সম্বন্ধে প্রভু যীশু বলেন যোহন তার 8:12 কি আমি হচ্ছি সে জগতের জ্যোতি। আর দশম রুটের সম্বন্ধে প্রভু যীশু বলেন যোহন তার 6:35 কি আমি হচ্ছি সে জীবন খাদ্য। তবে শেষ কি রইল? ধূপবেদী। আর ধূপবেদী মানে হলো ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করা বা প্রার্থনা করা বা আরাধনা করা। এই জন্য আমরা রোমিও 8:34 দেখতে পারি যে প্রভু যীশু পিতা ঈশ্বরের সম্মুখে আমাদের জন্য অনুরোধ করছেন। हाँ, ठीक। इस बार तीसरे भाग के विषय में देखेंगे, यानी महापवित्र स्थान के विषय में। वहाँ पे वाचा का संदूक और पवित्र प्रायश्चित का ढकना पाया जाता है। वाचा का जो संदूक है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे हम लोग देखते हैं यूहन्ना 1:12 में कि जो परमेश्वर को, यीशु मसीह को जो विश्वास करते हैं वो उसके संतान होने का अधिकार पाते हैं। जैसे कि हम उसके उपस्थिति में जब हम रहेंगे तभी हम उसके संतान होने का अधिकार को हम पाएंगे। ये जो प्रायश्चित का ढकना है वो हमें, उसका अर्थ हमें ये समझाता है कि जो हमारा पाप था उसका प्रायश्चित करके परमेश्वर के साथ हमें मेल मिलाप कराता है। इस विषय में हम लोग देखते हैं कोलोसी 1:20 में कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित किया और हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया। इसीलिए अभी मिलाप वाली तंबू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। হ্যাঁ, আমিও জানতাম এই বিষয়টা, কিন্তু আজকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম। ঠিক আছে, আমরা গান করি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। তু মেরা শরণ স্থান, তু মেরা গড় है।
ছিলাম প্রভু, তুমি আমাদেরকে সাহায্য করেছিলে প্রভু গো, প্রথম থেকে এই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলে প্রভু। সত্যি পিতা, সেই সমাগম তাম্বু প্রভু, যে পুরনো সময় প্রভু, ও পিতা তোমার উপস্থিতিকে আমরা সমাগম তাম্বুতে ছিলাম প্রভু গো, কিন্তু আজ প্রভু যিশু নামেতে আমরা তোমার উপস্থিতিকে অনুভব করি। সেই সমাগম তাম্বু তো নেই প্রভু, কিন্তু প্রভু যিশু তুমি আমাদের সেই সমাগম তাম্বু প্রভু আজকে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি পিতা। আর অনেকজন যেন তোমাকে জানতে পারে প্রভু গো, তুমি সেই ঈশ্বরের উপস্থিতিকে নিয়ে এসেছো প্রভু, তোমার দ্বারা আমরা প্রভু ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছি প্রভু যিশু। তোমার একমাত্র রক্ত দ্বারা আজকে আমরা সবাই প্রভু যিশুর নামেতে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে অনুভব করতে পারছি। আর প্রভু আমাদের সেই মিলাপ, সেই সমাগম তাম্বু যেতে হবে না প্রভু। ও প্রভু ধন্যবাদ করি প্রভু যিশু, তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলে। আর প্রভু আমরা নিজেদেরকে তোমার চরণতলে রাখি, তুমি আমাদের প্রত্যেকে আশীর্বাদ করো। আর যারা আমাদের দ্বারা প্রভু তোমাকে শুনবে প্রভু, এই ইউটিউবের মাধ্যমে প্রভু যে যোগ দেবে প্রভু, তুমি তাদের সহবর্তী থাকো, তুমি তাদের হৃদয়ে কথা বলো, তারা যেন তোমাকে জানতে পারে তাদের জীবনে প্রভু। আশীর্বাদ করো, ধন্যবাদ করি। প্রার্থনা তুমি শুনেছ, ধন্যবাদ বিশ্বাস সহিত প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই, আমেন। Hallelujah, joy Jishu. Let us pray before we start today's session. Thank you, Jesus. Thank you for this wonderful time that you have given us, Father. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for every blessing that you have given in our life. Thank you for the opportunity you have given me to speak few words of yours, Father. Father, I am unworthy, but still you touch my mouth, and not me, but you speak and help us to understand what you want to tell us today, so that we can follow that in our life and glorify your name. Be with us. In the precious name of Jesus we pray. Amen. So friends, today's topic that we are going to discuss, we are going to learn is being grateful. অর্থাৎ আমরা যে বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেটা হলো কৃতজ্ঞতা নিয়ে বা কৃতজ্ঞ হওয়া, সেই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব। How gratefulness is important to our God. ঈশ্বরের কাছে এই কৃতজ্ঞতা বিষয়টা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা দেখি লুক লিখিত সুসমাচার 17 অধ্যায় 11 থেকে 19 পদ, if we see Luke chapter 17 verses 11 to 19, here Jesus healed 10 lepers, but only one came back to thank him. এখানে আমরা 10 কুষ্ঠরোগীর বিষয় আমরা দেখব, যারা প্রভু যিশুর নাম শুনে তার কাছে এসেছিল সুস্থতা অর্জন করার জন্য। তারা সকলেই সুস্থতা অর্জন করেছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে 10 জনের মধ্যে মাত্র একজন শুধু ফিরে এসে প্রভু যিশুকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল, তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিল, কিন্তু বাকি 9 জন তারা কিন্তু আর ফিরে আসেনি। সেইভাবে আমরা দেখি বাইবেলের আরেকটা অংশ, সামস চ্যাপ্টার 103 ভার্স 2 to 5, গীত সংহিতা 103 অধ্যায় 2 থেকে 5 পদ। Praise the Lord my soul and forget not all his benefits. এখানে সাধু দাউদ বলছেন কি আমার আত্মা যেন আমরা কি করি, প্রভু আমাদের ঈশ্বর, তাকে আমরা কি করি, তাকে আরাধনা করি, তাকে গৌরব করি। আর তার থেকে, প্রভু ঈশ্বর থেকে যা কিছু আমরা, যা কিছু লাভ, যা কিছু সুবিধে, যা কিছু আশীর্বাদ আমরা নিজের জীবনে পেয়েছি, সেই বিষয় যেন আমরা ভুলে না যাই। কারণ in the next verse it is the Lord who forgives all our sins and heals all your diseases. শুধুমাত্র ঈশ্বর হলেন যিনি আমাদের পাপ তিনি কি করেন, ক্ষমা করেন। শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছেই সেই ক্ষমতা আছে, যার মাধ্যমে তিনি আমাদের পাপ তিনি কি করতে পারবেন, তিনি আমাদের পাপ তিনি ক্ষমা করতে পারবেন। তিনি আমাদের যা কিছু রোগ ব্যাধি আছে সেটা তিনি কিন্তু কি করতে পারবেন, তিনি তার থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারবেন, তিনি সুস্থতা লাভ করাতে পারবেন। হয়তো আমরা
বলতে পারি কি আমাদের নানান ডাক্তাররা আছে, তাদের মাধ্যমে আমরা সুস্থ হয়েছি, কিন্তু তারা শুধু মাধ্যম। সুস্থতা আছে ঈশ্বরের কাছ থেকে। ডাক্তাররা শুধু মাধ্যম, কিন্তু সুস্থতা সেটা শুধুমাত্র ঈশ্বর থেকে আসে। আর ক্ষমা করার শক্তি শুধুমাত্র ঈশ্বরের, আর কোনো মানুষের নয়। কোনো মানুষের ক্ষমতা নেই আমাদের পাপের জন্যে আমাদের ক্ষমা করার। শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছে সেই শক্তি আছে, যার মাধ্যমে তিনি আমাদের এই পাপ থেকে তিনি আমাদের কি করেন? ক্ষমা করেন। And in verse 4, who redeems your life from the pit and crowns you with the love and compassion. অর্থাৎ ঈশ্বর তিনি মাত্র একজন যিনি আমাদের জীবনকে উদ্ধার করেন সেই গর্তের মধ্যে থেকে, অন্ধকারের গর্তের মধ্যে থেকে, পাপের গর্তের মধ্যে থেকে তিনি আমাদের উদ্ধার করেন। আর তিনি আমাদের মুকুট পরান তার ভালোবাসা, তার স্নেহ, তার কৃপা, তার দিয়ে তিনি আমাদের মুকুট পরান। এটা শুধুমাত্র ঈশ্বর করতে পারে। In the verse 5, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. অর্থাৎ তিনি আমাদের যা কিছু আকাঙ্ক্ষা আছেন, ভালো বস্তু দ্বারা, ভালো ভালো বিষয় দ্বারা তিনি আমার যে আকাঙ্ক্ষা আছে সেটা তিনি পরিপূর্ণ করেন, যাতে আমাদের যে যৌবন আছে সেটা যেন আবার নতুনীকৃত হোক ঈগল পক্ষীর মতন। এত কিছু ঈশ্বর আমাদের দিয়ে থাকেন, এত আশীর্বাদ, এত বেনিফিটস আমরা ঈশ্বর থেকে পেয়ে থাকি। এই জন্য আমাদের প্রয়োজন আছে যেন আমরা ঈশ্বরের কাছে যেন কৃতজ্ঞ থাকি। Many times God uses human benefactors and we should not forget to express our gratefulness to them. They may be our parents, our siblings, friends, the military, employers, any strangers who have worked with us, the co-workers, or the fellow believers and any other person. অনেক সময় ঈশ্বর আমাদের আশেপাশে অনেক মানুষদের ব্যবহার করেন আমাদেরকে সেই বেনিফিটস বা সেই সুবিধে পাওয়ার জন্যে। আমরা যেন সেই বিষয়টা ভুলে না যাই, কি তাদেরও আমাদের কি করতে হবে? কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হবে। আমাদেরও তাদের প্রতি কি থাকতে হবে? কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। তারা হতে পারেন আমার পেরেন্টস, আমার বাবা মা, আমার ভাই বোন, আমার বন্ধুরা, মিলিটারি যারা সৈন্যবাহিনী যারা দেশকে সুরক্ষা করছেন, আমরা যারা চাকরি করি, আমাদের এমপ্লয়ার, আমাদের মালিক যারা আমাদের বেতন দিচ্ছে, তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকার প্রয়োজন আছে। আমাদের সহকর্মীরা যাদের সাথে আমরা কাজ করছি, আমাদের যে মণ্ডলীর ভাই বোন, তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকার প্রয়োজন আছে। কারণ তারা নানাভাবে, এত জনের যাদের নাম নিলাম, তারা নানাভাবে আমাদের জীবনে কোনো না কোনো সময় কোনো বেনিফিট বা কোনো সুবিধে আমাদের দিয়েছেন। সেটা অবশ্যই ঈশ্বর থেকে এসেছে, কিন্তু ঈশ্বর তাদের ব্যবহার করেছেন। এই জন্য আমাদের তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ থাকার প্রয়োজন আছে। এমনও নয় কি আমরা শুধু তাদের সেই মাধ্যমের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো আর ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো, সেটা বললে হবে না। আর যদি আমরা শুধু ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকি আর সেই মানুষ যারা ব্যবহৃত হয়েছে আমাদের কাছে সেই সুবিধে পাওয়ার জন্য, তাদের প্রতি যদি আমরা কৃতজ্ঞ না হয়, সেটাও হবে না। আমাদের দুজনের প্রতি আমাদের কি করতে হবে? কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হবে। তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকার প্রয়োজন আছে। We should be grateful to both the benefactors and the main benefit giver, অর্থাৎ ঈশ্বর, তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকার প্রয়োজন আছে। There are many ways to show our gratefulness to them and to God. অনেক মাধ্যম আছে, অনেকভাবে আমরা নিজের যে কৃতজ্ঞতা আছে সেটা সেই মানুষদের কাছে আমরা জ্ঞাপন করতে পারি বা ঈশ্বরের কাছে জ্ঞাপন করতে পারি। সেটা হতে পারে দ্যাট মে বি দ্য ওয়ার্ডস, আমাদের কথা, সার্ভিস, আমাদের সেবা ভাব, দ্য গুডস বা কোনো বস্তু আমি তাদের দিলাম, প্রেয়ার্স, প্রার্থনা, কমিটমেন্ট,
অর্থাৎ সেই প্রতিশ্রুতি তাদের জীবনে, ওবিডিয়েন্স তাদের আজ্ঞাবহ হওয়া, তাদের বাধ্য হওয়া, লাভ ভালোবাসা, কাইন্ডনেস মৃদুতা, এই বিষয়গুলো, অনেক বিষয় আছে যার মাধ্যমে আমরা নিজের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি ঈশ্বরের প্রতি আর সেই মানুষের প্রতি যে মানুষরা আমাদের জীবনে কোনো না কোনো সময় কোনো সুবিধে তারা দিয়েছে ঈশ্বরের মাধ্যমে। But there are some reasons due to which people fail to show the gratefulness. কিন্তু এই পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু ফ্যাক্টরস আছে, অনেক কিছু কারণ আছে যার দ্বারা কি হয়, মানুষ বা আমরা নিজের কৃতজ্ঞতা আমরা জ্ঞাপন করি না, করতে চাই না বা করি না কোনো কারণে। সেই কি কি কারণ হতে পারে সেই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। The first reason why we fail to show gratefulness to God and other people. The first one is self-righteousness. অর্থাৎ আমি নিজেকে কি ভাবছি, আমি নিজেকে ধার্মিক ভাবছি। আমার মনের মধ্যে এই চিন্তা আছে যে আই ডিজার্ভ দিস, কি হ্যাঁ এটা আমার প্রাপ্য, সেই কারণে আমি এই বস্তুগুলো আমার জীবনে পাচ্ছি, এই সুবিধাগুলো আমার জীবনে পাচ্ছি, এই আশীর্বাদ আমার জীবনে পাচ্ছি। যদি আমরা দেখি দ্বিতীয় বিবরণ 8 অধ্যায় 17 পদ, Deuteronomy chapter 8 verse 17, here it is written like that, God is telling to the people of Israel, যুদিদের তিনি এই বাক্য দিচ্ছেন, তিনি বলছেন, you may say to yourself, তুমি কি নিজেকে বলতে পারো কি my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. কি তারা যে মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, তারপর নানান রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর তাদের এগিয়ে নিয়ে গেছিলেন, তাদের যা কিছু প্রয়োজন তিনি দিয়েছিলেন, তিনি সেই সামর্থ্য দিয়েছিলেন, সেই প্রাচুর্য দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই পথের মধ্যে, সেই যাত্রার মধ্যে অনেকেই সেই ঈশ্বরের প্রতি সেই কৃতজ্ঞতা তাদের ছিল না। সেই জন্য ঈশ্বর তাদের বলছেন কি হ্যাঁ তোমরা এটা ভাবতে পারো কি যা কিছু প্রাচুর্য তোমরা এর মধ্যে পেয়েছো, এটা তোমাদের শক্তি, তোমাদের বলের কারণে পেয়েছো। এই বিষয়টা যখন আমাদের জীবনে আসে, আমাদের মধ্যেও এমন বিষয় চলে আসে এই জগতের মধ্যে থেকে কি হ্যাঁ এটা আমি পেয়েছি, এটা আমি আর্ন করেছি, এটা আমি লাভ করেছি, কারণ এটা আমার প্রাপ্য ছিল, সেটা কিন্তু আমরা ভুল ভাববো, সেটা কিন্তু আমাদের ভুল ধারণা। আর যদি এই বিষয়টা আমার হৃদয়ের মধ্যে চলে আসে, তো আমাদের মধ্যে যে কৃতজ্ঞতা ভাব সেটা থাকে না। Ungratefulness occurs when we think that we deserve the help or blessing, or we think that it is someone's duty and responsibility to make our lives happy. অকৃতজ্ঞতা তখন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসে যখন আমরা এটা ভেবে থাকি যে যা কিছু আমরা পাচ্ছি সেটা আমার প্রাপ্য, এটা অপর মানুষের কর্তব্য বা অপর মানুষের দায়িত্ব যে সে আমাকে খুশি রাখবে, এটা আমি ডিজার্ভ করি। এই বিষয়টা কিন্তু ভুল। এই বিষয়টা যখন আমার হৃদয়ের মধ্যে চলে আসে, এবার সেলফ রাইচিয়াসনেস, আমি ধার্মিক, আমি সব কিছু ঠিক করছি, আমার এটা প্রাপ্য, সেই জন্য আমি পাচ্ছি, এই বিষয়টা যখন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চলে আসে, তখন আমাদের মধ্যে যে কৃতজ্ঞতা ভাব থাকে না, সেটা কিন্তু আমরা ভুল করব। যা কিছু আমরা পাচ্ছি সেটা সবই ঈশ্বরের দান, সেটা যেন আমরা কখনো ভুলে না যাই। এই জন্য সেলফ রাইচিয়াসনেস এই বিষয়টা যেন আমাদের মধ্যে না থাকে। তারপর নেক্সট ইজ ফরগেটফুলনেস, অর্থাৎ ভুলে যাওয়া। এটা ভুলে যাওয়া কি যা কিছু হচ্ছে সেটা ঈশ্বর, তিনি কন্ট্রোলে আছেন, তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন। এটা ভুলে গিয়ে এটা ভাবা কি আই ডিড দিস, আমি এটা করেছি। সেখানে
ঈশ্বর সতর্ক করছেন। সেখানে আমরা দেখব দ্বিতীয় বিবরণ 8 অধ্যায় 18 পদ, Deuteronomy chapter 8 verse 18. God is telling to the people of Israel, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce the wealth, and so confirms His covenant which He swore to your ancestor, and it is as it is today. আমাদের মনে হতে পারে কি হ্যাঁ এটা আমার বল আমার শক্তি দ্বারা আমি সেটা অর্জন করেছি, কিন্তু আমরা সেটা কখনো ভুলে না যাই কি যে ক্ষমতা যে শক্তি যে আমরা পেয়েছি সেটা কে দিয়েছেন? ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন। আমেন। ঈশ্বর আমাকে সেই ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই কারণে আমি এই বস্তুগুলো এই বিষয়গুলো আমি করতে পারছি, এই বস্তুগুলো আমি উপার্জন করতে পারছি। এই বিষয়টা যেন আমরা ভুলে না যাই। We fail to give honor to whom it is due. We think that our success or achievement was due to our own strength and wisdom, which is absolutely wrong. আমরা অনেক সময় অনেক মানুষকে বা ঈশ্বরকে কৃতিত্ব দিতে আমরা ভুলে যাই। আমরা ভাবি কি হ্যাঁ যা কিছু সাকসেস, যা কিছু সাফল্য, যা কিছু আমরা পাচ্ছি সেটা শুধুমাত্র আমাদের বুদ্ধির দ্বারা আমাদের শক্তি দ্বারা পাচ্ছি, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভুল বিষয়। আমরা যেন কখনো ভুলে না যাই। ঈশ্বর বলছেন, বাট রিমেম্বার দ্যাট ইউর লর্ড ইউর গড, ফর ইট ইজ হি হু গিভস ইউ দ্য অ্যাবিলিটি টু প্রডিউস ওয়েলথ। ঈশ্বর যদি আমাকে সেই ক্ষমতা না দিতেন আমি কিন্তু সেই বিষয়বস্তু আমি উপার্জন করতে পারতাম না। ঈশ্বর আমাকে সেই ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই কারণে আমি সেই বস্তুগুলো যা কিছু সাফল্য আছে সেটা আমরা পাচ্ছি। এই বিষয়টা যেন আমরা কখনো ভুলে না যাই। ফরগেটফুলনেস, দ্য থিং ইজ ফরগেটফুলনেস deter us from being grateful to God and other people. So we should not behave like this. God wants the intention of God in our life. The plan of God in our life is that we should remember that God is providing everything. God is giving us the ability, that's why we are here in this world. And the third one is the commonness, অর্থাৎ সাধারণ বিষয়. It is always accessible. এই বিষয়টা মানে কি, এটা তো সাধারণ বিষয়, অপর মানুষ পাচ্ছে সেইভাবে আমিও পাচ্ছি. Sometimes we no longer show our appreciation for the good things or the people easily accessible and available to us. আমরা অনেক সময় ভেবে থাকি আমার বন্ধু আছে, আমার বান্ধব আছে, ওরা পাচ্ছে, ওদের মাধ্যমে আমি পাচ্ছি. এটা তো সাধারণ বিষয়, এর মধ্যে ধন্যবাদ দেওয়ার কি বিষয় হলো, এর মধ্যে কৃতজ্ঞতা দেওয়ার কি বিষয় হলো? সবাই পাচ্ছে, সবাই পেয়ে থাকে, সেভাবে আমিও পাচ্ছি. এই বিষয়টা কমননেস, সাধারণ বিষয়, কোনো বিষয়কে সাধারণ ভেবে নেওয়া, সেই বিষয়টা আমাদের বিরত রাখে জীবনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্যে বা কৃতজ্ঞ হওয়ার জন্যে. The so-called normal provisions never excite us anymore to give thanks to God. অর্থাৎ যেহেতু এগুলো সাধারণত হয়ে থাকে, সেই জন্যে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে, আমাদের জীবনের মধ্যে আমরা সেই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি না কি আমাদের কারোর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন আছে. এই বিষয়টা কিন্তু খুবই ভুল বিষয়. আমরা যেন কখনো ভেবে না থাকি কি যা কিছু আমরা পাচ্ছি সেটা আমাদের প্রাপ্য, এমনি হয়ে থাকে, এটা সাধারণ বিষয়, এটা কিন্তু নয়. ঈশ্বর যদি চান এগুলো সব কিছু বন্ধ হয়ে যেতে পারে. এটা শুধু ঈশ্বরের কৃপা, ঈশ্বরের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের দয়া, ঈশ্বরের প্রেম, যার কারণে আমরা এই বিষয়বস্তুগুলো সাধারণত পেয়ে গিয়ে থাকি. এই জন্য আমরা এই বিষয়গুলো সাধারণ না ভাবি, আমরা যেন এই বিষয় নিয়ে সচেতন থাকি আর এই বিষয় নিয়ে আমরা কৃতজ্ঞ থাকি. And the fourth one is discontentment, অর্থাৎ অতৃপ্ততা.
অসন্তুষ্টতা, দিস ইজ নট এনাফ, আই ওয়ান্ট মোর, এটা যথেষ্ট নয়, আমার আরো প্রয়োজন আছে। When one has a discontented heart, gratefulness is absent. যখন আমার হৃদয়ের মধ্যে সেই পরিতৃপ্তি নেই, সেই সন্তুষ্টি নেই, তখন আমার হৃদয়ের মধ্যে কি থাকে না, সেই কৃতজ্ঞতা ভাব থাকে না। No matter how much we receive, it would always be short, and therefore there is no reason to say thank you. আমাদের জীবনে অনেক সময় হয়ে থাকে কি আমি যা পাচ্ছি সেটা আমার জীবনে যথেষ্ট নয়, সে কারণে যা কিছু আমার প্রয়োজন ছিল সেটা থেকে কম আছে, তো আমি কিসের জন্য ধন্যবাদ দেব? এই বিষয়টা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে থাকে, এই বিষয়টা আমাদের মনের মধ্যে থাকে। মনের মধ্যে এই কারণে থাকে, আর তার কারণে কি হয়, আমরা কৃতজ্ঞ হই না বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি না। এই জন্য আমাদের প্রয়োজন আছে কি আমরা যেন তৃপ্ত থাকি। বাইবেল বলছে ফিলিপিও 4 অধ্যায় 11 থেকে 13 পদ, ফিলিপিয়ান্স চ্যাপ্টার 4 ভার্স 11 to 13, 2 Corinthians chapter 12 verse 9 to 10, দ্বিতীয় করিন্থীয় 12 অধ্যায় 9 থেকে 10 পদ, যোব chapter 36 verse 11, যোব 36 অধ্যায় 11 পদ, লুক লিখিত সুসমাচার 3 অধ্যায় 14 পদ, লুক chapter 3 verse 14. Here it is telling that be content with what you have, what God has given. If God is in our heart, He is the greater provider. If the relationship with God and me is okay, then there is no requirement of anybody else. He's the main provider. He's only providing everything. If He is in my heart, if I have total faith in Him, then I will be contented with what I have. Because God is giving everything what is necessary for us, what is apt for us, what is required for us, what is necessary that God is giving already. If that feeling is there in our heart, then we are contented. So we have to think like that. We have to go like that. We have to be in Christ. We have to obey the word of God. We have to feel the word of God. We have to experience the word of God in our life. আমাদের অনুভব করতে হবে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জীবনে। সেই অনুভূতি যখন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসবে, তো আমাদের কি থাকবে, হৃদয় কন্টেন্টে থাকবে, সন্তুষ্ট থাকবে। হ্যাঁ, ঈশ্বর আমার কাছে আছেন, আমার যা কিছু প্রয়োজন আছে ঈশ্বর আমাকে দেবেন, আমি বিশ্বাস করি, আমেন। সেই বিশ্বাসে যখন আমরা স্থির থাকবো, তখন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই কন্টেনমেন্টটা থাকবে, সেই সন্তুষ্টি থাকবে, সেই তৃপ্তি থাকবে, আর যার কারণে কি হবে, আমার হৃদয়ের মধ্যে কৃতজ্ঞতাও থাকবে। যখন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বর থাকেন না, তা আমাদের কি থাকবে, যা কিছু আমরা পাই ভাবি কি এটা কম হয়ে গেছে, এটা যথেষ্ট নয়, এই বিষয়গুলো থাকলে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে কৃতজ্ঞতা থাকবে না। তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা গভীরভাবে অধ্যয়ন করব, গভীরভাবে প্রার্থনা করব আমাদের জীবনের মধ্যে, যেন আমরা কৃতজ্ঞ হই ঈশ্বরের কাছে। এটা ঈশ্বর চান যেন আমরা কৃতজ্ঞ হই, কৃতজ্ঞতা হৃদয়ে যেন আমাদের থাকে, কৃতজ্ঞতা যেন আমরা জ্ঞাপন করতে পারি অপর মানুষের কাছে। সেইভাবে আমরা ঈশ্বরের বার্তা অপর মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো, নিজের ব্যবহারে, নিজের জীবনশৈলী দিয়ে। আমাদের সেইভাবে যেভাবে ঈশ্বর চান সেভাবে আমাদের জীবনযাপন করার প্রয়োজন আছে। তো আমরা প্রার্থনা করি, লেট আস প্রে for this wonderful word of God, and in next session we will discuss about what is gratefulness. So first we have to be grateful, and we have learned about what are the things, the main things that deter us from being grateful in our life. So we have to pray, we have to come to God, we have to submit ourselves to God, so that our heart is transformed and renewed, and to be grateful to others. Let us pray. Thank you, Jesus, for your wonderful word, Father. Thank you for your every blessings in our life. Father, we have learned that how gratefulness is important. Why it is important, we have learned, Father. And we have learned about
the things that deter us from being grateful to you, Father. The thing is that we should never be self-righteous feeling in our life, Father. We should never be self-righteous. Help us so that we do not feel any time like self-righteous, Father. Help us to be remembering your blessings in every corner in our life, Father. Every part of our life, we should remember your everything, every blessings, everything that you have provided in our life, that we should never forget. Help us to take everything seriously, Father. It is not common. Whatever we are getting is not common. Help us not to think like that. Help us to think that everything comes from you, Father. We should be grateful to you, Father, for everything. We should be content in our heart, Father. Help us to believe you more. Help us to build more stronger relationship with you. Help us to build our faith more on you, Father, so that our heart is contented and we will be grateful to each and everything, Father. Help us, Father, because alone we are not able to cope with the devil, Father. The devil gives us this ungratefulness. It's only you that you are providing everything to us, Father. It's only you who are keeping us well, Father. Without your strength, without your wisdom, we are nothing, Father. Help us to realize that. And you have given us everything, Father. Help us to be in your path. Help us to follow you. Help us to glorify your name. In the precious name of Jesus we pray. Amen.